एवरीवन, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਸਪਾਇਰ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀਕੇ ਕਲਾਸ 1 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ प्लेलिस्ट जरूर देखन। उहदे विच क्लास 1 पई होनी है, उहदे विच कई टॉपिक्स जिहड़े ने वो कवर मैं करवा चुकी हाँ। अज हैगी है क्लास 2। सो स्टार्ट करांगे। सब तो पहला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा है वो हैगा मैमरी। सो ये मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी मैमरी दे बारे, थोड़ा जिहा तुहानूं मैं दोबारा रिकॉल करवा रही हाँ। उस तो बाद जिहड़ा है अगे मैं रैम ते रोम दे बारे दसूंगी। सो मैमरी जिहड़ी है दो टाइप्स की हुंदी है, वॉलेटाइल मैमरी ते नॉन वॉलेटाइल मैमरी। वॉलेटाइल मैमरी जिहड़ी हुंदी है जब तक पावर लगी है उद तक तुहाडा डाटा जिहड़ा है वो सुरक्षित हैगा। जिद्दां ही पावर कट ऑफ होई तुहाडा कंप्यूटर बंद होया उसी वेले वो जिहड़ा सारा डाटा होएगा ना वो उड़ जाएगा। सो ये हुंदी वॉलेटाइल मैमरी। वॉलेटाइल मैमरी रेफर्स टू अ कंप्यूटर स्टोरेज दैट temporarily hold data being used or processed। temporary डाटा जिहड़ा है वो उन्नू रखदा है। सो उस तो बाद आती है नॉन वॉलेटाइल मैमरी। ये पावर का कोई रोल नहीं है, पावर लगी है, पावर कट ऑफ हो गई है, उहदे नाल डाटा नूं कोई फर्क नहीं पएगा। तुसी 4 महीनों बाद भी अगर तुसी अपना कंप्यूटर ओपन करोगे तो जो डाटा उहदे विच सी वो रहेगा। हुण वॉलेटाइल मैमरी दी मैं गल करां तो वॉलेटाइल मैमरी दे विच आ जांदा है जी रैम। वैसे रैम जिहड़ी हुंदी है ना वो वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल दोनों टाइप्स दियां हुंदियां। आपां अगे गल करांगे। ते जिहड़ी नॉन वॉलेटाइल मैमरी हुंदी है उहदे विच रोम आ जांदी है रीड ओनली मैमरी, जिहड़ी कि कंपनी जिहड़ी है खुद फीड करके भेजती है। फिर अगे गल करांगे। हुण काफ़ी जिहड़े कंप्यूटर वाले आ वो ये भी बोलणगे कि मैम मैमरी जिहड़ी है दो प्रकार दी हुंदी है, प्राइमरी ते सैकेंडरी। तो बिल्कुल सही है। ये पढ़न तो पहले मैं तुहानूं वॉलेटाइल ते नॉन वॉलेटाइल इसलिए दस्सिया क्योंकि ये जिहड़े टर्म्स ने वो यूज होणगियां प्राइमरी ते सैकेंडरी दे विच। हुण जिहड़ी मैमरी दे दो टाइप्स अलग ने मैमरी, प्राइमरी मैमरी ते सैकेंडरी मैमरी। उहदे बारे गल कर लैंदे आ। प्राइमरी मैमरी जिहड़ी हुंदी है वो कंप्यूटर मैमरी हुंदी है जिहड़ी कि डायरैक्टली यूज करता है CPU। द CPU कैन असेस डायरैक्टली। प्राइमरी मैमरी दोनों तरह दियां हुंदियां, बोथ वॉलेटाइल ते नॉन वॉलेटाइल। जिद्दां कि मैं तुहानूं दस्सिया रैम दे बारे, रैम जिहड़ी हैगी है वो प्राइमरी मैमरी है, यानी कि मेन मैमरी भी कह सकते हैं इनू। प्राइमरी मैमरी, मेन मैमरी ते टैंपरेरी मैमरी भी कदी कदी कह दिंदे इनू, ते होर इहदे काफ़ी सारे नाम ने। सो आपां अगे पढ़ांगे। प्राइमरी मैमरी जिहड़ी है वो मेन मैमरी, सैकेंडरी मैमरी जिहड़ी है वो नॉन वॉलेटाइल हुंदी है, यानी कि इहदे ते कोई भी पावर का फर्क नहीं पैंदा, डाटा जिहड़ा वो तुहाडा बिल्कुल सेफ रहिंदा। सो सैकेंडरी मैमरी इज कंप्यूटर मैमरी दैट इज नॉन वॉलेटाइल, परसिस्टेंट एंड नॉट इमीजिएटली असेसिबल बाय अ कंप्यूटर और प्रोसैसर। जब तक तुसी कमांड नहीं देनी तब तक कंप्यूटर जिहड़ा वो इमीजिएटली असेस नहीं कर सकता। सो सैकेंडरी मैमरी जिहड़ी है वो इदां दी कंप्यूटर मैमरी है जिहड़ी कि नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि डाटा का कोई फर्क नहीं पेगा, तुहाडा डाटा जिहड़ा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। डाटा का कोई फर्क नहीं, सॉरी पावर का कोई फर्क नहीं पेगा मैमरी दे उत्ते, स्टोरेज के उपर। सो अगे चलांगे। हुण गल करांगे रैम दे बारे, रैंडम असैस मैमरी। सो इहदे विच दो टाइप्स हुंदियां ने कॉमनली। एक हुंदी है डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम, इनू असीं कह दिंदे हां डी रैम। सो क्वेश्चन आ जांदा है कि डी रैम दे विच डी तो मतलब की हैगा 4 ऑप्शनस दिते जाणगे डी तो, ते उत्थे तुहानूं लगाना डायनेमिक। सो ये क्वेश्चन देखण च मिलिया होया है। फिर उस तो बाद आंदा स्टैटिक रैम, जिन्नू कि एस रैम भी बोलिया जांदा। मेन डिफरेंस आई है कि एस रैम जिहड़ी हुंदी है ना उहदे विच जिहड़ी डाटा हुंदा है वो स्टैटिक हुंदा है, ते डी रैम दे विच डाटा जिहड़ा वो चेंज हुंदा रहिंदा। यही मेन डिफरेंस है। डी रैम जिहड़ी हैगी है वो एक इदां दी रैंडम असैस मैमरी दी टाइप हैगी है जिहड़ी कि पर्सनल कंप्यूटर्स दे विच, वर्क स्टेशनस दे विच ते सर्वर्स दे विच यूज कीती जांदी है, पीसीस दे विच। ते जिहड़ी स्टैटिक रैम हैगी है वो जब तक पावर सप्लाई की जा रही है कंप्यूटर नूं तद तक तुहाडा जिहड़ा डाटा हैगा वो सुरक्षित रहेगा। जिद्दां ही पावर कट ऑफ की उद्दां ही तुहाडा डाटा जिहड़ा हैगा वो उड़ जाएगा रैम दे विच जिहड़ा हैगा। हुण रैम दे विच डाटा किहड़ा हुंदा, सपोज आपां अपने फोन दे उत्ते एक ऑडियो ओपन की,
ਆਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। AT ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ST ਰੈਮ, ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ DDR STR AM, यानी कि डबल डाटा रेट सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लियो। नैक्सट ते चलते हैं, हुण हैगा रोम, जिहड़ी कि रीड ओनली मैमोरी हुंदी है, जिहड़ी कि कंपनी वालों ही डिवाइस दे विच पहले ही फीड करके भेजी हुंदी है। हुण जिद्दां आपां अपना फोन या फिर लैपटॉप ऑन करते हैं तो सब तो पहले माइक्रोसॉफ्ट का आइकन आंदा, आपां कर रहे हैं लैपटॉप ऑन किया माइक्रोसॉफ्ट का आइकन आ गया, ठीक है। आप अपना फोन ऑन किया रेडमी का आइकन आ गया, लोगो आ जाता ना। सो वो लोगो जोड़ा है वो पहले ही फीड करके भेजा गया है कंपनी वालों, उन्होंने आप देख सकते हैं, उन्होंने आप इरेज नहीं कर सकते, जिन्ना मर्जी जोर ला लो तुम वो लोगो हटा नहीं सकते, वो थां ते अपना लोगो ला लोगे, इदा का कुछ नहीं कर सकते। सो वो है रीड ओनली मैमोरी, जी मैमोरी पहले ही फीड करके भेजी गई होंगी है कंपनी वालों, तो जिन्होंने सिर्फ आप देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, उन्होंने कहते हैं रोम, रीड ओनली मैमोरी। सो रीड ओनली मैमोरी के सब तो पहले आया सी PROM, जिन्होंने कहते प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमोरी। उस तो बाद इनू तुसी इरेज नहीं कर सकते सी, जिन्ना मर्जी जोर लगा लो इनू तुसी इरेज नहीं कर सकते। फिर उस तो बाद आंदी थोड़ी एडवांसमेंट हुई, फिर आई EPROM, जिहदा नाम सीगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमोरी। हुण इहदे विच इरेज किद्दां करना डाटा, अगर तुसी चाहते हो कि इरेज करना ही करना तो फिर उस वेले डाटा जिहड़ा हैगा वो इरेज किया जाता सी विद द हेल्प ऑफ UV रेज, बट ये जिहड़ा मैथड सी बहुत औखा सीगा, UV रेज दे नाल इरेज करना बहुत औखा गिनिया जाता सी। फिर उस तो बाद होर एडवांसमेंट हुई, नवी आई EEPROM। सो ये की किया सी इलैक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमोरी। ये जो डाटा सी ना वो UV रेज की बजाय इलैक्ट्रिकल चार्जिस के नाल इरेज करना शुरू होने लग पाया। सो जो प्रोग्राम विच आर स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज फर्मवेयर। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि जदों असीं अपना कंप्यूटर लैपटॉप या फिर डिवाइस अपना फोन ऑन करते हैं तो लोगो आता। सो वो लोगो जिहड़ा हैगा ना वो पहले ही फीड है। सो जिहड़ा प्रोग्राम्स जिहड़े पहले ही स्टोर किए जाते हैं उन्होंने रोम कहते हैं। सो रोम की भी एक पर्टिकुलर टर्म बनाई हुई है इन्होंने कि वो उन्होंने किहदे विच गिनिया जाता, तो वो हुंदा फर्मवेयर। सो वो लोगो जिहड़ा ना उन्होंने फर्मवेयर बोलांगे उस वेले। फिर उस तो बाद आता क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मैमोरी। सो पिछले क्लास दे विच असीं कीता सी लार्जेस्ट मैमोरी किहड़ी है। सो लार्जेस्ट मैमोरी दे विच की सीगा, उत्ते स्टोरेज की गल हो रही सी। तुहानूं मैं दस्सिया सी स्टोरेज मैमोरी ते मैमोरी दे विच बहुत अंतर हैगा। स्टोरेज दे विच डाटा जिथे स्टोर किया जा रहा है ते मैमोरी डाटा जिहड़ा हैगा है। सो फास्टेस्ट मैमोरी किहदी हैगी, लार्जेस्ट मैमोरी जिहड़ी सीगी वो सीगी ब्रोंटोबाइट। दस्सिया सी ना तुहानूं किद्दां याद करना, पहले 4-5 तो सानू टैराबाइट तक तो याद ही रहते, फिर उस तो बाद 50 ईजी, फिर सब तो जिहड़ा वड्डा हैगा वो हैगा साडे को ब्रोंटोबाइट। हो गया कंप्लीट। सो सब तो वड्डा जिहड़ा लार्जेस्ट मैमोरी हैगी वो हैगी ब्रोंटोबाइट। तो इत्थे पूछा जा रहा है फास्टेस्ट मैमोरी के बारे। सो इत्थे हैगा है ऑप्शन रजिस्टर। सो रजिस्टर ही जिहड़ा हैगा वो फास्टेस्ट मैमोरी है। हुण बाई चांस
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਰੂਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਓਗੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼। ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਸ਼, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੈਮ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਡ AI ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਟੋਟਲ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ यानी कि AI एंड ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड। तो आ जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ। ਤੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਗਨਲਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਸੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1940 ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਬੇਸਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 1950 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਬੇਸਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ यानी कि IC ਬੇਸਡ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ AI ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 1940 ਤੋਂ 50, ਫਿਰ 50 ਤੋਂ 60, ਫਿਰ 60 ਤੋਂ 70, ਫਿਰ 70 ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਆਈ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਹੈਵ functionally of controlling the flow of electronics in a vacuum। ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਵਿਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਬੇਸਡ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। A transistor helps in controlling the flow of electricity। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਫਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। In devices it works as an amplifier or switch। ਸਵਿਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ। ਸੋ IC ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ IC ਮਤਲਬ ਸਿਲੀਕॉन ਚਿਪਸ। ਸਿਲੀਕॉन ਚਿਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਲੀਕॉन ਚਿਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਨੇ CPU ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਿਟਸ ਨੂੰ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ IC। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਰ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨ ਦ CPU, ਜਿਹੜੇ ਕਿ CPU ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਿਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। AI ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ यानी कि ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ AI ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ AI ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ 1st to 5th। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੂਮ ਬੇਸਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 56 ਤੋਂ 64 ਤੱਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸਾਈਜ਼।
ਫਿਰ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ ਮੇਨਲੀ। ਸੋ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵੈਕ 1 ਇਜ਼ ਆਫ ਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵੈਕ। ਸੋ ਯੂਨੀਵੈਕ 1 ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਯੂਨੀਵੈਕ 1 ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। UNIV ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, A ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, C ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ CDC 600, IBM 370, ਐਪਲ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵੈਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵੈਕ ਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। IBM ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਐਡਵੈਕ ਤੇ ਐਡਸੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੈਟ ਗਿਵ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਇਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮ 8000, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਪਰਮ 8000, ਕੱਲਾ ਪਰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਮ 8000 ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਵੇ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੇ 1 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ USA ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰੇ 1 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 6 ਫੀਟ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 7 ਫੀਟ ਦਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮ 8000। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੁਕਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ USA ਦਾ ਸੀਗਾ IBM, ਬਟ ਹੁਣ ਫੁਕਾਗੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਕਰਮ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਟਾਟਾ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਮਿਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸਰੋ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਗਾ 220। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ L1 ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਗਾ 220 ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਸਰੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਫਰੇਮ।
हाँ जी, मेन फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ। ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲੀਅਨਸ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਸੋ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹੋਰ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟਾਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।